హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు జాట్ టీవీ. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ బుల్డోజర్ రాజ్యం నడుస్తుందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఒకవైపు దేశంలో బీజేపీ బుల్డోజర్ రాజ్యం నడుస్తుంది అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు మిగిలిన నేతలంతా చెబుతుంటే, తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఈ బుల్డోజర్ రాజ్యాన్ని, దాని అరాచకాలను మాత్రం ఆపకుండా మౌనంగా కాంగ్రెస్ ఆక్రమ ఉందని అన్నారు. ఓవైపు బుల్డోజర్ రాజ్యం పైన విమర్శలు చేస్తూ ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న బుల్డోజర్ అరాచకాలను కేవలం రేవంత్ పంపిస్తున్న సంచుల కట్టల కోసం చూడకుండా వదిలేస్తున్నారని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి తెలిసిన పాలన కేవలం ఇళ్లను కూల్చగొట్టడం, భూములు ఆక్రమించడం, రియల్ ఎస్టేట్ దందా చేయడం, దానికోసం పేదల జీవితాలను పూర్తిగా నాశనం చేయడమే అని కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇచ్చిన మాట తప్పుతుంది కదా అని కూడా మేము అడగలేదు. మా అపార్ట్మెంట్ల దగ్గర నువ్వు రాక అని చెప్తున్నాము. కేసీఆర్ గారు 10 సంవత్సరాల నుంచి రాజ్యమేమి ఒక్కనాడు మమ్మల్ని కష్టపెట్టలేదు. మాకు తాగడానికి నీళ్లు లేవంటే ఇమ్మీడియట్ గా నీళ్లు తెప్పించిండు. ఆయన నువ్వేమో మాట్లాడతావు, నువ్వు ఇటువంటి ధర్మం మంచిది కాదయా, ఇది రాజధర్మం కాదు, రౌడీ ధర్మం అనే చెప్తున్నా నేనైతే. నువ్వు మా జోళ్ళకి రావద్దు. మాకు మూసినది దగ్గర ఉంది అని చెప్తున్నావంట. మూసినది మాకు దగ్గర ఉంటే నీతో వచ్చి ఫిర్యాదు చేయలేదు మీరు. అదే మాకు ఉపకారం చేయాలి. అపకారం అయితే చెయ్యకయా, ఉపకారం చేయకుండా పోతే కానీ అపకారం చెయ్యకు. మా దగ్గర నువ్వు రాకు. సంపదగిన ఎట్టు శత్రువు తన చేత చిక్కమేని కీడు చేయరాదు, పొసగమేలు చేసి పొమ్మనుతో చాలు అంటారు. అటువంటి శత్రుత్వం కూడా నీకు మాకు ఏం లేదు. మా బిల్డింగ్లలో ఎవరిని దగ్గర రాలేదు. అందుకొరకు మా దగ్గర నువ్వు రాకు అని కోరుకుంటున్నాయా? నేను ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియదు. Good morning to you all. Just one thing I want to say to you all. We want justice. We want justice. We want justice. Down, down. Congress. Down, down, Congress. Down, down, Congress. Down, down, Buddhism. Down, down, Buddhism. Down, down, Buddhism. Good morning to you all. I am Lieutenant Colonel, retired from Indian Army, with 25 years of service and with 3 years of my training. Even my husband is a retired major. Here we have come together because only one thing, unity is strength. He cannot do anything if we all join together. He cannot do a single hair from my head. So please, it's a humble request from my side. Please join together, be unity, unity is strength. Please, I request you all, we have to remove his chair. Next time and in his life, he shouldn't come to this power. Because this type of people will not give peace in the family, will not have peace. He is going to destroy the city and even this state. Please, it's a request from my side. And I say to you, since I am from army background, here we have people from Kashmir to Kanyakumari, and we is a mini India. We are the children of India, our motherland. Nobody has the right to remove us from our home. Please, I request you all to be together. And we have struggled throughout our life for our country. We were in the field. We have fought for the Kargil. During the Kargil war, we are in the front line. We have struggled our life. Without our family life, we have struggled. Now is the time for us to join together, whoever may be. It can be a civilian, it can be from the defense, it can be from the state government or from the central government or from any of the, even from the IT section. You don't think the caste, religion, creed, anything. We are one. We should be one and fight for our right. It is a fundamental right. We have to be strong enough to face every difficulty. Without him, we should know these people are strong. He should run away. Seeing us, he should run away. He shouldn't come back. Maybe he's a gunda, whatever it is. He should look at us, send off us, and he should run away. This is the only humble request from my side. And only one thing, before apartment I'm saying, 2004, the approval was given. 2004,
whatever was the buffer zone, we will follow to it. Not that every year he will change the buffer zone, and we are not fools to listen to it. So only a humble request. Thank you. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు కేటీ రామారావు గారికి, అలాగే సత్తా ఇంద్రారెడ్డి మేడంకి, కార్తీక్ రెడ్డి, మిగతా పెద్దలందరికీ, మా బాల వినడానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. బహుశా ఇప్పటి వరకు మేము ఎక్కడ ఏం మాట్లాడలేదు, బట్ ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా మౌనంగా ఉండటంలో మీనింగ్ లేదు. మేము 2014లో పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది. బెటర్మెంట్ ఛార్జెస్ కిందనే ఇప్పుడు ఏదైతే ఎల్ఆర్ఎస్ అంటారో 11,16,680 రూపాయలు కట్టి, అది చిన్న అమౌంట్ ఏం కాదు, కట్టి పర్మిషన్ తీసుకొని దానికి బఫర్ అనుకోండి, ఎఫ్టీఎల్ అనుకొని, ఏది లేదని సర్టిఫికెట్ కూడా తీసుకొని ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది, ఏ లిటిగేషన్స్ లేకుండా. బట్ ఇప్పుడు వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఏంటంటే గాంధీ సరోవర్ పూల్ అనేది పెట్టేసి మనల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది. గాంధీ సరోవర్ కట్టుకోవాలనుకుంటే ఈ 450 ఇళ్లు కూర్చాల్సిన అవసరం లేదు. మన వెనుక చాలా ప్లేస్ ఉంది, కొన్ని ఎకరాలు ఉంది, అక్కడ చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా అక్విజిషన్ ఎలా చేస్తుందంటే ఒక స్కూల్కో, ఒక హాస్పిటల్కో, రోడ్ వైడింగ్కో, ఏదైనా పబ్లిక్ అవసరాలను బట్టి అక్విజిషన్ చేస్తుంది. బట్ మన దౌర్భాగ్యమా ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. దీన్ని టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం తీసుకుంటామని చెప్తారు. టూరిజం డెవలప్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 4th సిటీ అని చెప్తున్నారు. అక్కడ కట్టుకో 200 ఎకరాలు కాకపోతే 600 ఎకరాలు కట్టుకో, మాకు ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కట్టారు అహ్మదాబాద్ దగ్గర 300 కిలోమీటర్ల దూరంలో బ్రహ్మాండంగా కట్టారు. ఆయన ఎవరి ఇల్లు కోల్చకుండానే కట్టుకున్నారు. మనల్ని కూడా వదిలిపెట్టండి. మీ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ కాదు, 100% మీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే పర్మిషన్ ఇచ్చింది మాకు కట్టుకోమని. బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలేదు. అదే సుధీర్ రెడ్డి గారు మన దగ్గర, నేను 2 సార్లు సుధీర్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన పర్సనల్ గా ఇక్కడికి వచ్చి మూసీని మొత్తం క్లీన్ చేసేసి మాకు దోమల మీద నుంచి రక్షించిన ఘనత బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇది. మాకు నీళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి చెప్తే వారం లోపల మా పైప్ లైన్ వేసేసి కనెక్షన్ ఇచ్చిన ఘనత బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇది. నేను సవితా మేడం గారి దగ్గరికి ఒక్కరోజు వెళ్ళాను. ఒక్కరోజు వెళ్తే మన మెయిన్ గేట్ దగ్గర రోడ్డు వేయించిన ఘనత బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇది. బట్ ఈ రోజు పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే మేము కన్స్ట్రక్షన్ మా వల్ల కాదు, కానీ ఉన్నది కూలగొట్టి రాజ్యం వెళ్తాం. ఇది పరిస్థితి, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పరిస్థితి. మాకు ఈ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి నుంచి విముక్తి కల్పించవలసిందిగా ఈ సభాముఖంగా ఈ వేదిక నిర్వహించిన పెద్దలందరినీ కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక్కటే పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి, మీరు మా అపార్ట్మెంట్ వెళ్ళి వచ్చారు, మీ పతనం స్టార్ట్. మా కేటీఆర్ అన్న వచ్చాడు, ఈ పతనానికి చూసుకో. ఇంకా ఈరోజు మధుపాల్ బీచ్ అపార్ట్మెంట్ వాసి దగ్గరికి ఉన్నటువంటి ఇష్యూ గురించి అన్న పెద్దలు కేటీఆర్ అన్న గారు ఇక్కడ విచ్చేసినారు. మీ బాధను కూడా అందరూ కూడా మన అసోసియేషన్ వాళ్ళు తెలియజేసినారు. ఇది టైం లేదు కాబట్టి పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడతారు. నేను ఒకటే ఒక విషయం చెప్తా, మీరు ఈ మాటను అర్థం చేసుకోవాలి. 2004లో పర్మిషన్ తీసుకున్నారు, 2006 నుండి 11 వరకు సర్పంచ్ ఉన్నాము. ఏ ఒక్క రోజు కూడా బిల్డింగ్ ని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. కావాల్సినంత సపరేట్ బిల్డింగ్ ఇచ్చినాం మా ఫాదర్ సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు.
ఎప్పుడు కూడా డిస్టర్బ్ చేయలేదు. ఆనాడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో ఇబ్బందులు అయినాయి, ఈనాడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. నేను ఒక మాట చెప్తున్నా, 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేని గెలిపించినారు. ఎక్కడున్నారు ఎమ్మెల్యే? ఈ బాధ అనిపిస్తారా ఎమ్మెల్యేకు? 4 సార్లు నిన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి ఇక్కడ నుండి నీకు బాధ అనిపిస్తలేదా? ప్రతి ఒక్క నాయకుడు పార్టీలకు అతీతంగా ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళ బాధను తెలుసుకుంటున్నాడు. నీకేమైంది? రోజుకు 20 దావట్లు అటెండ్ అవుతావు, వీళ్ళ గోస కనిపిస్తలేదా అని నేను సభాముఖంగా అడుగుతున్నాను. ఎక్కడైనా నీ కుటుంబం నువ్వు 1000 కోట్లు సంపాదించుకుంటే సరిపోతుందా? కష్టపడి పెన్షన్ డబ్బులతోటి నెల జీతాన్ని ఒక దగ్గరికి వేసుకొని ఒక ఇల్లును కట్టుకున్నారు. ఆ ఇల్లును కాపాడే నీకు బాధ్యత లేదా అని చెప్పేసి నేను ఈ సభాముఖంగా అడుగుతున్నాను. పెద్దలు చాలా మాట్లాడతారు, మీకు క్లియర్ గా చెప్తారు. మీరు ఒకటి మీ తమ్ముడు ఈ ప్రేమ్ గౌడ్ మీ దగ్గరికి ఏ బుల్డోజర్ వచ్చినా దానికి అడ్డంగా వండుకొని నా ప్రాణమైనా ఇస్తానని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నారు. ఏ రోజులో మీరు అదే పడద్దు. నేను కార్తీకన్న, సబితన్న, స్వామి గౌరవ వీళ్ళందరూ కూడా మీకోసం అర్ధరాత్రైనా వచ్చి గేట్ దగ్గర ఇస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం అప్పటి నుంచి వేచి చూస్తున్న పెద్దలు రామన్న గారు మాట్లాడతారు. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీమతి సబితా రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శ్రీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ స్వామి గౌడ్ గారు, కౌన్సిల్ మాజీ చైర్మన్ గారు, అట్లాగే గౌరవ తమ్ముడు కార్తిక్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే వివేక్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్సీ షంబీపూర్ రాజు గారు, గౌరవనీయులైన మరి మన డాక్టర్ దాసోజు శ్రవణ్ గారు ఎమ్మెల్సీ గారు, ఇంకా వివేక్ గౌడ్ గారు, ఇంకా పేరున అందరికీ లక్ష్మారెడ్డి గారు, సుధీర్ రెడ్డి గారు, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, వేదిక పైన గౌరవనీయులైన మా సహచర శాసనసభ్యులకి, శాసన మండలి సభ్యులకి, ఈరోజు మధు పార్క్ రిడ్జ్ లో మరి ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయిన మీ అందరికీ, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు దే రియలీ ఆఫర్డ్ వెరీ గుడ్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ. మీ అందరికీ ముఖ్యంగా బాగా మాట్లాడిన విరాట్ కి, ముకుందాకి, ఇంకా పేర్లు ఎప్పుడు మర్చిపోయాను, రాహుల్ అండ్ ఆల్ దీస్ అదర్ కిడ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఈరోజు ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయింది, మనందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది ఒకే ఒక్క పర్పస్ మీకు తెలుసు. మనం ఎవ్వరం కూడా, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ నాన్ తెలుగు స్పీకర్స్ హియర్? क्वाइट ऑफ यू. कैसा करते हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा तेलुगु कर लेते हैं, ठीक है? So all those people who are assembled here, we all know why we have come here. ఎందుకు వచ్చాము ఇక్కడికి అంటే డెవలప్మెంట్ కి ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు. None of us is opposed to development, none of us is opposed to further growth of the city, further growth of the state, further growth of the country. But unfortunately these days development is being completely ill-defined and misdefined. The word development is being abused. See, what is development? In a country like India, a third world country like India, where per capita is hardly, Telangana's per capita is highest in the country, around $5,000. But the country's per capita is less than $2,500. In a country like this, what is development? Development is essentially fulfilling and taking care of the needs of the vulnerable first. That's the government's primary responsibility. And then making sure for everybody else who's striving on their own, తమంతట తాము బతుకుతున్న వాళ్ళు, మిడిల్ క్లాస్ కానీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ కానీ, వారి కోసం సౌకర్యాలు కల్పించడం, రోడ్లు వేయడం, వాటర్ ఇవ్వడం, ఎలక్ట్రిసిటీ సరిగా ఇవ్వడం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా క్రియేట్ చేయడం, ఇది మా బాధ్యత గవర్నమెంట్ గా, లా మేకర్స్ గా. కానీ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏం చెప్తున్నారు? ఉన్న ఇండ్లను కూలగొట్టి మేము గాంధీ గారికి లేకపోతే ఇంకా ఎవరో పెద్ద మనుషులకి నివాళులు అర్పించాలి. ఇదేనా నిజమైన డెవలప్మెంట్? నేను నిన్ననే ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను. కొంతమంది నాకు హైదర్ షా కోర్ట్ నుంచి కొంతమంది లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అక్కడి నుంచి వస్తే వారి అందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను, మీరు దయచేసి బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో నాగోల్ దగ్గర ఇదే మూసీలో ఒక 5 కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ మోడల్ గా మేము డెవలప్ చేశాం. ఒక్క ఇల్లు కూలగొట్టలేదు, ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టలేదు, ఒక్క నిర్మాణాన్ని ధ్వంసం చేయలేదు. మీరు అక్కడికి ఒక్కసారి వెళ్ళి చూసిరండి. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి कुछ लोग देख के आए, नहीं जो लोग नहीं देखे उनकी बोल रहा हूं, जो लोग नहीं देखे उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक 5 किलोमीटर हमने मॉडल के तौर पे, पायलट के तौर पे हमने इसी मूसी में नीचे की तरफ नागोल और उप्पल की तरफ, उप्पल बगायत की तरफ 5 किलोमीटर बीआरएस गवर्नमेंट ने डेवलप किया. वहां पे क्या क्या किया हमने? वॉकवेज डेवलप किया, लैंडस्केपिंग किया, ओपन जिम्स किया, गज़ेबोस किया, पार्क्स किया, साथ ही साथ
कुछ खेल के मैदान भी हमने वहां पे खड़ा किया। आप कभी भी जाके देख सकते हैं, आज भी है वहां पे एक बहुत बड़ा फ्लैग पोस्ट भी लगा है, अगर वहां पे फ्लैग होस्टिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज हमने एक घर गिराए बगैर, एक घर का छुए बगैर हमने कर दिखाया। అంటే ఇది మేమందరం చేయగలిగినప్పుడు మరి 55 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మీరెందుకు చేయలేరు అన్నది ప్రశ్న ఒకటి. రెండవది, ఐ హావ్ టు టెల్ యూ దిస్. See, I was municipal minister in the last government for about 8.5 years. I urge you to think. నేను మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. గత 8.5 ఏళ్లలో మేము హైదరాబాద్ లో ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టామా? ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టాల్సిన అవసరం వచ్చిందా? కొత్త లింక్ రోడ్స్ ఏర్పాటు చేశాము, కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కట్టాము, 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టాము, కొత్తగా ఎస్టీపీలు కట్టాము, కొత్తగా పార్క్స్ కట్టాము, గ్రేవ్ యార్డ్స్ కట్టాము, మూసీని కూడా కొంత బ్యూటిఫై చేశాము, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇచ్చుకున్నాము. పవర్ కట్స్ ఇదివరకు ఇదే మధు పార్క్ రిడ్జ్ లో 2004 లో పవర్ కట్స్ ఎట్లా ఉండేది? ఇంటింటికో ఇన్వర్టరు, మొత్తం అపార్ట్మెంట్ లో జనరేటర్, ఎక్కడొచ్చినా డీజిల్ గబ్బు ఉండేది. కానీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ బాగా చేశాం, బేసిక్స్ చూసుకున్నాం. గవర్నమెంట్ గా బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత మేము ఏమనుకున్నామంటే, నిజానికి కరోనా వచ్చింది 2020లో. కరోనా ఒకవేళ రాకపోయి ఉంటే ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టకుండా మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ కూడా మేము ప్లాన్ చేశాం. డిపిఆర్, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఆ రోజే సిద్ధం చేసి మీకు కావాలంటే కాపీ కూడా మీకు అప్పచెప్తాం. 16,000 కోట్ల రూపాయలతో 16,000 crores ఓన్లీ. దానిలో మరి ఎండ్ టు ఎండ్ మంచిరేవుల నుంచి మొదలు పెడితే కింద అక్కడ దాకా ఓఆర్ఆర్ కింది దాకా చివరి దాకా, వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ దాకా ఒక ఫ్లైఓవర్ కూడా, ఎక్స్ప్రెస్ వే కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటూ, సో దట్ మీరు ఓఆర్ఆర్ అంతా తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎవరన్నా మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు, ఉదాహరణకు మధు పార్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఇటు వెళ్ళాలంటే ఇటు వెళ్ళొచ్చు, ఇటు వెళ్ళాలంటే ఇటు వెళ్ళొచ్చు, మొత్తం తిరిగెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వే కూడా మూసి మధ్యలో నుంచి ప్లాన్ చేశాం. ప్లాన్ చేసి 3,866 కోట్లు, 3,866 crores. We planned 32 STPs to make Hyderabad the only city in the country which treats every drop of its sewerage. ఎందుకంటే మీకు ఒక విషయం తెలియాలి, 94% of the sewerage that gets generated in Hyderabad, GHMC limits lo, it flows into Moosi. Moosi is both a boon and a bane for Hyderabad, because it is a boon because natural గా ఎప్పుడైనా పెద్ద వర్షాలు పడ్డప్పుడు నీళ్ళన్నీ కూడా బై గ్రావిటీ మూసీలోకి వెళ్ళిపోతాయి, కిందికి వెళ్ళిపోతాయి. సో సబ్మర్జెన్స్ కానీ ఇనండేషన్ కానీ ఉండదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం, అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ lack of vision, lack of interest, lack of focus, Moosi became a sewerage. Moosi essentially became a sewerage. It has become a bed and a haven for mosquitoes and deadly diseases. What we have tried to do is, we have tried to ensure every single drop of sewerage that gets generated in Hyderabad city limits, about 2,000 MLD. 1 MLD is 1 million liters per day. 2,000 MLD of sewerage that gets generated in Hyderabad, we ensured that we build capacity of 866 crores worth of sewerage treatment plants have been built. 80% have been constructed in our time. Unfortunately, మీకు తెలుసు, हैदराबाद में मीरेवर कांग्रेस ने नमलित, हैदराबाद में आपने जीएचएमसी के दायरे में, ओआरआर के दायरे में किसी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, एक सीट भी नहीं दिया. पर जो हमारे नादान और मासूम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के जनता है, उनको इन्होंने हथेली में जन्नत दिखाया. उनको इन्होंने ख्वाब दिखाया, एक हसीन ख्वाब दिखाया कि उनको बोला कि आपको 100 दिन के अंदर 6 गारंटी दे देंगे. मैं आज पूछना चाहता हूं, आपसे सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, क्या रेवंत रेड्डी ने मूसी के नाम पे इलेक्शन जीत के आए क्या? वो इतने सारे घर तोड़ने के लिए वादा करके वो इलेक्शन जीत के आए क्या? उनको हैदराबाद में एक सीट मिला क्या? आज किस हक से, किस मुंह से आज हजारों घर गिराने की बात कर रहे हो? आप एक बात सोचिए, हमने अगर एक घर गिराए बगैर अगर 5 किलोमीटर सुंदर करके दिखाया मूसी में, और एसटीपी हमने 32 लगा दिया, तो क्या रेवंत रेड्डी नहीं कर सकते हैं? क्या रेवंत रेड्डी वही डीपीआर को लेकर आगे नहीं जा सकते हैं एक घर तोड़े बगैर? पर इनका एजेंडा अलग है, एजेंडा వేరు వీళ్ళది. వీళ్ళ ఎజెండా ఏంటి అంటే, మొన్న చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డి గారు, గాంధీ కుటుంబానికి ఏమైనా అవసరం ఉంటే 1000 కోట్లు ఇస్తారంటే ఈయన. అంటే ఈయన 1000 కోట్లు ఇస్తానంటే ఎన్ని వేల కోట్లు వెనకేసుకోవాలి? ఈయన మామూలుగా ఇచ్చేవాడా? ఆయనకే 1000 కోట్లు ఇస్తాను డొనేషన్ అంటే ఈయన కొన్ని వేల కోట్లు దాచుకునే బాపతి, ఇప్పుడు కేసు కాదు ఇది. కాబట్టి ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే, మీరు గమనించండి,
పేదవాళ్ళకి ఇచ్చిన ఒక్క హామీ నెరవేర్చాడు. ఎవరైతే ఈయనను గెలిపించారో ఊర్లలో రైతు బంధు ఇస్తాను అన్నాడు. కేసీఆర్ గారు 10,000 ఇస్తే నేను 15,000 ఇస్తానన్నాడు. ఇస్తున్నాడా? కేసీఆర్ గారు కౌలు రైతులకు ఇవ్వట్లేదు, నేను కౌలు రైతులకు కూడా 22 లక్షల మందికి రైతు బంధు ఇస్తానన్నాడు. ఇస్తాడా? ఎందుకు ఇవ్వడు అంటే వాళ్ళు కమిషన్ ఇవ్వరు కదా, ఇవ్వడు. పేదవాళ్ళకి చెప్పాడు నెలకు మహిళలకు 2,500 ఇస్తానని. ఇస్తున్నాడా? ఇవ్వడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కమిషన్లు ఇవ్వరు. మరి మూసీ మీద ఎందుకు పడ్డాడు? ఒక్కటే కారణం, 1,50,000 కోట్లకి దీని ఎస్టిమేట్లు పెంచి ఇందులో డబ్బులు దండుకుని రియల్ ఎస్టేట్ పేరిట భూములు గుంజుకుని మీ మీ ఈ మొత్తం బిల్డింగ్లన్నీ పడగొట్టి ఇక్కడ గాంధీ గారి విగ్రహం పెడతారంట. గాంధీ గారి విగ్రహం పెడతారు. నేను ఒకటి అడుగుతాను, అక్కడ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం కేసీఆర్ గారు 146 కోట్లతో పెట్టారు. సెక్రటేరియట్ పక్కన హైదరాబాద్ సెంటర్ లో ఓన్లీ 146 crores. ఇక మా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అప్పుడు R&D మినిస్టర్, ఆయన కట్టించారు. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు 146 crores తో అంత పెద్ద 125 feet స్టాచ్యూ ఉన్న అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం పెడితే మేము ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టలేదు. ఈరోజు ఆ విగ్రహానికి ఏమో మొత్తం తలుపులేసి బండి పెట్టి తాళం వేసి అక్కడికేమో ఎవరిని పోనివ్వట్లేదు. ఈయనకంటే పెద్దవాళ్ళంటే ప్రేమ ఉందంట. అంబేద్కర్ గారిని గౌరవించినోడు గాంధీ గారిని గౌరవిస్తాడా? అంబేద్కర్ గారి విగ్రహానికి బందీ చేసినోడు ఇక్కడ మీ అపార్ట్మెంట్లు పడగొట్టి గాంధీ గారి విగ్రహం పెడితే ఆయన మంచోడైపోతాడా? ఇంకోటి, మేము 150 కోట్లతో విగ్రహం పెట్టగలిగినప్పుడు 5,000 కోట్లు ఎందుకు అవసరం పడుతుంది? నీకు బంగారు విగ్రహం పెడుతున్నావా? అంటే మనకు తులం బంగారం ఇస్తాన్నారు కదా, ఆ తులాలన్నీ ఇక్కడ గాంధీ గారి బొమ్మలు పెడతాడు ఏందో మరి నాకే తెలియదు. 5,000 కోట్లు ఎందుకు? ఎవరు అడిగాడు నిన్ను? నేను ఏం అడుగుతున్నారు వాళ్ళ ప్రజలు? హైదరాబాద్ లో రోడ్లు లేరా నాయన అంటున్నారు. హైదరాబాద్ లో దోమలు కొట్టే మందు లేదంట. ఆ దోమలు కొట్టే మందు కూడా మన GHMC అధికారులు ఒకరికొకరు దోచుకుని పంచుకున్నారు. కేసు పెట్టారు వాళ్ళ మీద. నేను చెప్పట్లేదు, ఆ మొహం లేదు. కానీ రైతులకు యూరియా బస్తా ఇచ్చే మొహం లేదు దీనికి. ఈయనంట 1,50,000 కోట్లు కట్టి వెనకాల చెప్పారు. వెనకాల నుంచి అమ్మాయి మన నేను చూసిన వీడియోలో మాట్లాడింది. మింగ మెతుకులేదు కానీ మీసాలకు సంపంగి నూనె పెట్టాడంట వాడు వెనకాల. ఒకవైపు ఏమో అప్పులు అయిపోయి అంటాడు, ఒకవైపు కేసీఆర్ గారు నాకు చిప్పిచ్చిపోయారంటాడు, ఒకవైపు ఏమో లంకె బిల్లులు లేవంటాడు, ఒకవైపు ఏమో ఢిల్లీకి పోతే నేను చెప్పులు ఎత్తుకుపోయేటోళ్ళగా చూస్తున్నారంటారు. మరి దొంగలాగానే చూస్తారు కదా, ఇంకేట చూస్తారు. నేనేమంటానంటే దయచేసి మీకు అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, మేము ఇక్కడేదో రాజకీయ దుగ్ధతోనో ఆయన గారి మీద కోపంతోనో మేము ఇక్కడికి రాలేదు. వీ హ్యావ్ కమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ దట్ దెర్ ఈస్ అ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ విచ్ క్యాన్ డెవలప్ మూసీ ఆల్సో వితౌట్ డిస్ట్రాయింగ్ అండ్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ వన్ హౌస్. ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టకుండా మూసీని డెవలప్ చేసే అవకాశం మనకుంది. ఆ మోడల్ మేము మీకు చూపెడతాం. I will demonstrate it to you, I will show it to you because we already have the plans. దానికి ఏ ఇల్లు పడగొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. హుస్సేన్ సాగర్ ఎప్పుడన్నా ఓవర్ఫ్లో అయితే కిందికి అశోక్ నగర్ నాలా నుంచి నీళ్లు వచ్చి మూసీలో కలుస్తాయి. ఆ అశోక్ నగర్ నాలాని అశోక్ నగర్ సర్ప్లస్ నాలా అంటారు. ఆ అశోక్ నగర్ సర్ప్లస్ నాలా మా గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని వైడనింగ్ చేయాలని చెప్పి ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది, నాలా వైడనింగ్ అని. కానీ నాలా వైడన్ చేస్తే మరి 450 houses పోతున్నాయి. ఆ రోజు మా ఎమ్మెల్యే గారు, అక్కడ ముషీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు ముఠా గోపాల్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చారు. వచ్చి సార్ ఇక్కడ 450 houses పోతున్నాయి, మనం దీన్ని కాపాడాలి, అందరూ పేదవాళ్ళు, అందరూ కూడా మిడిల్ క్లాస్ అండ్ పేదవాళ్ళు, దయచేసి కాపాడాలి అన్నారు. యు నో వాట్ వి డిడ్? వి డిడ్ నాట్ వైడన్ ఇండిస్క్రిమినేట్లీ. We deepened the Nala. We made sure that the retaining walls had been raised in such a way. Even Sabarmati, that this chief minister keeps quoting. సాబర్మతి గురించి చెప్తా ఉంటాడు ఈయన. సాబర్మతి చేసుకోలేదా గుజరాత్ వాళ్ళు, మనం చేసుకోకూడదా అని. సాబర్మతిలో కూడా ఏం చేశారు? కావాలంటే మీరు ఒక మధు పార్క్ బ్రిడ్జ్ వాళ్ళకు 10 మంది వస్తానంటే నేను తీసుకెళ్తాను మీకు సాబర్మతి. అక్కడ ఏం చేశారు? 2 వైపులా రిటైనింగ్ వాల్ లేపారు. అక్కడ ఎవరిని కూల్చలేదు, బయటికి తరమేయలేదు. 2 వైపులా రిటైనింగ్ వాల్ లేపి అవసరమైతే రివర్ బెడ్ డీపెన్ చేసి నీళ్లు సాఫీగా పోవడానికి చేశారు. ఇవాళ మొత్తం రేవంత్ రెడ్డి గారికి మేము వడ్డిచ్చిన విస్తర్ లాంటి రాష్ట్రాన్ని అప్పచెప్పిపోయాం. 3,866 కోట్లతో ఎస్టీపీలు మేమే నిర్మాణం చేశాం. గండిపేటలో నీళ్లు రావాలి, గోదావరి నీళ్లు, ఎందుకంటే ఫ్రెష్ వాటర్ ఇంజెక్ట్ చేయాలి మూసీలో కంటే గండిపేటలో చేయాలి. ఆ గండిపేటలో నీళ్లు తేవడానికి గోదావరి నుంచి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ నెత్తి మీద కుండ పెట్టినట్టు కొండపోచమ్మ సాగర్ అని ఉంటుంది ఒక రిజర్వాయర్, 15 TMC రిజర్వాయర్. 15 TMC అంటే మీకు ఐడియా కోసం చెప్తున్నా. హుస్సేన్ సాగర్ ఇస్ 1 TMC అంటే 15 హుస్సేన్ సాగర్లతో సమానం. అలాంటి రిజర్వాయర్ హైదరాబాద్ నెత్తి మీద కుండ పెట్టినట్టు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో
we are 535 meters above sea level. But Kondapochama Sagar is at 620 meters. అంటే బై గ్రావిటీ అక్కడి నుంచి నీళ్లు గండిపేటలోకి వస్తాయి. అది కూడా మేమే చేశాం. ఇప్పుడు ఈయన చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి గండిపేటలోకి 1100 కోట్ల రూపాయలతో నీళ్లు తెస్తే చాలు. ఈ మహానుభావుడు చేసే పని ఏమీ లేదు. బ్రిడ్జెస్ మొత్తం మేమే అప్పుడు శాంక్షన్ చేశాం. మూసీ మీద 15 బ్రిడ్జెస్ మంజూరు చేశాం. ఆ బ్రిడ్జ్ కింద 545 crores తో బ్రిడ్జెస్ కూడా మంజూరు చేశాం. ఆ బ్రిడ్జ్ కింద చెక్ డ్యాములు కడితే, ఎందుకంటే మూసీ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ కి చూస్తే మీరు, అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, ఈ ఓఆర్ఆర్ నుంచి ఆ ఓఆర్ఆర్ వరకు చూస్తే, వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓఆర్ఆర్ మంచిర్యాల నుంచి కింది దాకా చూస్తే, గట్కేశ్వర్ దగ్గర చూస్తే మూసీ 84 meters కిందికి జారుతుంది. న్యాచురల్ గ్రేడియంట్ ఇస్ 84 meters. అంటే పర్ ఎవ్రీ కిలోమీటర్ మూసీ 1.5 meters కిందికి జారుకుంటూ పోతుంది. సో మూసీలో నీళ్లు నిలవవు. ఒక వర్షం చుక్క పడితే నీళ్లు కిందికి జారిపోతాయి. అందుకే మేమేమనుకున్నాం, బ్రిడ్జెస్ కట్టాలి, బ్రిడ్జ్ కింద 15 బ్రిడ్జ్లు ఉంటే ఆ బ్రిడ్జ్ కింద చెక్ డ్యామ్ కట్టాలి, కట్టి గోదావరి నీళ్లు తేవాలి, నీళ్లు తెచ్చి ఆ నీళ్లను మూసీలోకి వదిలితే ఈ సివరేజ్ వాటర్, ట్రీటెడ్ వాటర్ కిందికి పోతుంది. మనం ఆ గోదావరి నీళ్లతో మంచి క్లీన్ వాటర్ ని హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందించాలి. ఇది విజన్. ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టకుండా చేయగలిగే విజన్ మూసీది ఇది. కానీ ఈయన ఏమంటున్నాడు, 16,000 కోట్లతో అయిపోయే ప్రాజెక్టుకి ఈయన 2 వైపులా బార్లు కడతాడంట, రెస్టారెంట్లు కడతాడంట, హోటల్స్ కడతాడంట. నేను అడుగుతాను, మధుపాడు బ్రిడ్జ్ ఏమో బఫర్లో ఉండకూడదంట, కానీ ఇక్కడ 5-star హోటల్ ఉండొచ్చంట. అదే న్యాయం, అదే లాజిక్. ఇది నిర్మాణమే, అది నిర్మాణమే కదా. ఇది కూడా సిమెంట్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్, అది కూడా సిమెంట్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చరే కదా. మరి అదేం లాజిక్. అందుకే నేను మీకు చేసే అపీలల్లో ఒక్కటే, రేవంత్ రెడ్డి గారు అండ్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇది డిస్ట్రక్టివ్ గవర్నమెంట్. హైదరాబాద్ లో ఈ రోజు వరకు ఒక ఇటుక పెట్టలేదు, కొత్త నిర్మాణం ఒక్కటి చేయలేదు. కానీ 1000 ఇల్లు పడగొట్టారు. నిన్నదాకా మొన్న నేను ఖమ్మం పోయాను. ఖమ్మంలో ఒక కాలనీ, వెలుగుమట్ల అని కాలనీ, వన్ కాలనీ ఆఫ్ అబౌట్ 1000 people, 1000 houses. ఈచ్ హౌస్ ఆల్మోస్ట్ 7 to 12 lakhs పెట్టి వాళ్ళు కట్టుకున్నారు. దే బిల్ట్ ఇట్ విత్ దేర్ ఓన్ హార్డ్ అండ్ మనీ. ఎక్స్ట్రీమ్లీ పూర్ పీపుల్, హమాలీస్, బస్ కండక్టర్స్, పీపుల్ లైక్ దట్, డొమెస్టిక్ మెయిడ్స్ అక్కడ కట్టుకున్నారు. దోస్ హౌసెస్ using 2,500 policemen have been raised and bulldozed. Today I would like to ask Mr. Rahul Gandhi. Rahul Gandhi साहब, आप बार बार संविधान को पकड़ के भाषण देते रहते हो. आप कहते हो कि योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार चलाते हैं, फिर आपकी सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? आप क्यों खामोश है? आप यहाँ पे गरीबों के मकान तोड़ रहे हो. यहाँ पे कोई अंबानी नहीं है, अदानी नहीं है. यहाँ पे कोई अंबानी है, कोई अदानी नहीं. यहाँ पे है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग, आर्मी के लोग. जैसा मैडम ने कहा, मिनी इंडिया है ये. यहाँ पे 450 घर है, जिसमें 2-3 हजार लोग बसते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी बसाई है यहाँ पे. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा जी, आप एक बार आइए. आप एक बार जब हैदराबाद आएंगे, यहाँ पे आइए, आप विजिट करिए. हमारे यहाँ पे एक मैडम थी, ये मैडम है, इन्होंने, मैंने देखा इनकी कल मैसेज, तेलुगु में कह रही थी कि ऐसा करिए, 1000 करोड़ 2000 करोड़ की जरूरत नहीं, मधुपार खाली कराने के लिए बस 10 रुपए लो, एक जहर का बॉटल ला लो, हम सबको दे दो. मैडम ने कहा, मैंने देखा है 10 రూపాయల బాధలు తీసుకొచ్చి విషమిచ్చి చంపేరు నాయన అని చెప్తున్నారు పెద్దమ్మ. నా ప్రార్థన మీతో ఒకటే, ఈ పిల్లడు విరాట్ కూడా చాలా బాగా మాట్లాడాడు. ఇంకా చాలా మంది వీడియోస్ చూశాను నేను, ఇంకా చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు వాయిస్ ఇచ్చారు. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ యూజ్ వన్ థింగ్. సి, మీకు నాకు తెలుసు, మీకు పొలిటీషియన్స్ మీద ఎక్కువ నమ్మకం ఉండదు. చదువుకున్న వాళ్ళకి, మిడిల్ క్లాసెస్ కి, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలకి మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అందరూ పొలిటీషియన్స్ ఒకేలా అంటున్నారు. కానీ ఐ అష్యూర్ యూ వన్ థింగ్, వీఆర్ అ పార్టీ దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ స్ట్రగుల్. మేము 14 years కొట్లాడి రాష్ట్రాన్ని సాధించిన వాళ్ళం. మాకు కేసులు కొత్త కాదు, జైళ్లు కొత్త కాదు, గవర్నమెంట్ కొత్త దెబ్బలు మాకేం కొత్త కాదు. మేము కొద్దిగా వాళ్ళ దెబ్బలు తిని 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 మేము బాగా ముదిరిపోయాం. కాబట్టి కొట్లాడడానికి మేమే కరెక్ట్, మీతో గట్టిగా నడవడానికి మేము ఉంటాం. కానీ 2 సంవత్సరాలు దయచేసి మనం కాపాడుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఈ 2 years మనం కనుక ఆపుకోగలిగితే, మన ప్రాపర్టీస్ ఆపుకోగలిగితే, బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ లీగల్ రైట్. It is the government that gave you the permission. In 2004, 2006, it is the government that approved your plan. It is the government that gave you the occupancy certificate. It is the government that gave you electricity connection. It is the government that gave you water connection. It is the government that laid sewerage. It is the government, of course, property taxes. It is the government that is collecting property taxes.
So you have every right. If anybody has to be punished, if anybody has to be questioned, it is the government that has to be questioned. ఎందుకంటే తప్పు మీది కాదు, మీకు పర్మిషన్ ఇస్తే ఇల్లు కొనుక్కున్నారు ఇక్కడ. నాకేదో చెప్పారు, నిజం కావచ్చు అబద్ధం కావచ్చు. I believe the government is hell bent on taking Madhu Park Ridge. They are hell bent. ఒక్కొక్క ఫ్లాట్ కి 90 lakh rupees ఇస్తామని ఆఫర్లు ఇస్తున్నారంట. పోతారా? I'm not joking. I was told by a very senior journalist, I was told by a very senior journalist that the Madhu Park Ridge flat owners will get 90 lakh rupees as compensation. And let me hear me out. Anna, okay निशा. All I'm trying to tell you is, इसमें से अगर कुछ लोग भी टेम्प्ट हो गए, अगर 10, 15, 20 लोग भी टेम्प्ट होकर अगर आप दस्तखत कर देंगे, तो फिर आपकी यूनिटी तोड़ देंगे. जैसे हमारे क्या बोलते हैं, गोरे लोग ने हमारी जो कमर तोड़ दी हिंदुस्तान की, डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है, तोड़ दो, इनको जोड़ने नहीं देना అంటే విడగొట్టి పాలించడం, ఆ కార్యక్రమం చేస్తారు. మీ దగ్గరికి ఎవరో తహసీల్దార్ గారు వస్తారు, వచ్చి మీకు చెప్తారు 10 మంది సంతకాలు పెట్టేయండి, ఏం కాదు మీకు ఇచ్చేస్తాం, డబ్బులు స్పెషల్గా ఇస్తామంటారు. కొంతమంది లొంగిపోతే మీరు అంతమంది మునిగిపోతారు. నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, 450 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. 450 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. 1 minute. 450 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. నేను మాట్లాడిన తర్వాత మీరు మాట్లాడండి. ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. మీరు మొత్తం రెసిడెంట్స్ కలిపితే ఎంతమంది ఉంటారు? How come I don't see 2000 here? Where is your unity? If you don't care enough about your houses, why should anybody else? My humble request is, please, at least show up when it comes to your own home, your own family, your own dwelling. ఇప్పుడు కాబట్టి ఎప్పుడు ఇంకా మీరు వచ్చేది, మీరు ఒక్క తాటి మీద ఉండండి, మీరు గట్టిగా ఒక్క తాటి మీద. ఇఫ్ యూ స్టే యునైటెడ్, your apartment cannot be touched by the government. But if your unity is broken, if you start, sparring, if you start not being together, whatever we do, it will remain just a slogan. My humble request, aranya rodana kaakudadu, మీ ఆరాటం, మీ ఉద్వేగం, మీ ఆవేదన ఫలవంతం కావాలి. గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఈ మూర్ఖ నిర్ణయాన్ని మనం ఖచ్చితంగా నిరోధించాలి అనుకుంటే మీరు ఐకమత్యంగా ఉండాలి. మీ ఐకమత్యం లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేదు. నేను అబద్ధం చెప్పను వచ్చి మీకు ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏదో స్టోరీ చెప్పిపోతే కాదు. కేసీఆర్ గారు 14 ఏళ్ళు కొట్లాడారు, ఒక్కరోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, తెలంగాణ కోసం. చివరికి సాగు నోట్లో తలబెట్టలేకపోయారు. మనం కూడా అవసరం అయితే ఎంత దూరం ఉన్నా కొట్లాడేటట్టు ఉండాలి తప్ప, పోరాటం మొదలుపెట్టి పిల్లలందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకొచ్చి మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతే కుదరదు. మీరు సీరియస్ గా ఉంటే, జెన్యూన్ గా, సిన్సియర్ గా ఉంటే, వీ విల్ స్టాండ్ విత్ యూ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. 2 ఏళ్ళు కాపాడుకోండి. 2 ఏళ్ళు కాపాడుకుంటే 3వ సంవత్సరంలో 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మేము వస్తాం. మీ అపార్ట్మెంట్ మీద ఉన్న సున్నం కూడా ఎవరు ముట్టకుండా నేను చూసుకుంటాను. మీరు 2 ఏళ్ళు కాపాడండి. आपके घर पे जो चूना है ना, आपके घरों पे जो चूना है, उसको तक नहीं छूने दूंगा. कल मैं आ जाऊंगा 2-2.5 साल में, और तब तक इसकी हिफाजत हम लोग तभी कर पाएंगे अगर आप एकजुट रहेंगे. अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे, अगर आप में यूनिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए. मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट इतना ही है कि मॉडल तैयार है, आपके घर गिराए बगैर वो मूसी कर सकते हैं. ब्यूटिफिकेशन, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को इतराज नहीं. पर अगर वो जबरदस्ती आपको घरों से बेदखल करना चाहेंगे तो आपके साथ हम लड़ेंगे. और हमारी लीगल टीम भी मैं लाया है यहाँ पे. ललिता रेड्डी इज आवर एडवोकेट, शी इज फ्रॉम आवर BRS लीगल सेल. आई विल गिव अ नंबर टू यू. अगर मैं आपके सेक्रेटरी को और प्रेसिडेंट को देके जाऊंगा उनकी नंबर. ललिता रेड्डी गाరి నెంబర్ నేను మీకు ఇచ్చేస్తాను. మా లీగల్ సెల్ లాయర్ అమ్మాయి. మీరు లీగల్ గా కూడా మీకు అన్ని గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, వేణు గారు కూడా ఉన్నారు, మీకు లీగల్ గా అన్ని గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీ తరఫున న్యాయ పోరాటం కూడా మీరెవరు డబ్బులు పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, మేము చేస్తాం. మేము విల్ ఫైట్ లీగల్. అసెంబ్లీ 16 నాడు స్టార్ట్ అవుతుంది. మేము అసెంబ్లీలో కూడా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తుతాం, కౌన్సిల్లో కూడా లేవనెత్తుతాం, పార్లమెంట్ లో కూడా, రాజ్యసభలో మాకు ప్రాతినిధ్యం ఉంది, అక్కడ కూడా లేవనెత్తుతాం. కానీ నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇంటి నుండి ఒకరు, ఎవ్రీ హౌస్ అట్లీస్ట్ 1 person, ప్లీజ్ విజిట్ Nagol
नागौल में जो हमने किया మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ किसी को डिस्टर्ब करे बगैर ఒక్కరిని కూడా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఒక్క ఇటుక కూల్చకుండా టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు చేయగలిగినప్పుడు మీరెందుకు చేయట్లేదు అనే ప్రశ్న మీరు అడగనంత కాలం ఈ ప్రభుత్వం మీకు కాకమ్మ కబుర్లు కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ చెప్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ షో యువర్ యూనిటీ, కమ్ టుగెదర్, లెట్స్ ఫైట్ టుగెదర్. There are no elections around the corner, no nothing around the corner that I have to come here on a Sunday and request all of you. I'm just doing this because I want to stop the loot of this government. This government is hell-bent on loot. This is not మూసీ beautification, this is మూసీ lootification. You are looting the exchequer, you are looting the state of Telangana. 1,50,000 కోట్లు అంటున్నావు, 16,000 కోట్లతో కంప్లీట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ని 10 రెట్లు పెంచుతానంటే గాంధీ గారి కుటుంబానికి, అంటే గాంధీ గారి డి గాంధీ గారు డూప్లికేట్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ కుటుంబానికి నెలకు 1000 కోట్లు ఇవ్వాలంట ఈయన సీటు కోసం. దానికోసం ఇల్లు కావాలంట, ఆస్తులు కావాలంట, భూములు కావాలంట, పేదవాళ్ళు రోడ్డున పడాలంట. మేము మీతో ఉన్నాము. మా కార్తిక్ రెడ్డి ఈ రోజు నిజానికి ఇట్స్ హిస్ బర్త్డే టుడే. కార్తిక్ రెడ్డి బర్త్డే, బట్ No, I'm not saying say happy birthday to him. It's not a very happy birthday today. Unfortunately, none of you is happy in Madhu Park. All I'm saying is, even though it's his birthday, he chose not to celebrate it, expressing solidarity with you. నేను మీతో ఉంటానని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చారు. అట్లాగే మీరు కూడా కలిసి కట్టుకు ఉండండి. మీతో పాటు మేము ఉంటాము, ముందుకు నడుస్తాము. తప్పకుండా ఈ పోరాటంలో న్యాయం ఉంది, న్యాయం గెలుస్తుంది. ఈ పిల్లలు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో నేను చూశాను, నేను విరాట్ మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన ఓడి ఇవ్వడానికి నోటీసులు, అవసరమైతే ఆయన ఇల్లు కొల్లగొట్టుకోమని చెప్తున్నాడు. నిజానికి నేను మజాక్ చేస్తలేను. మీకు ఒక్క విషయం తెలియాలి, నెక్స్ట్ ఆఫీసర్లు వచ్చినప్పుడు అడగండి మీరు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 8 మినిట్స్ లీజీ. రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇల్లుంది, కొడంగల్లో ఇల్లుంది. కొడంగల్ में जो घर रेवंत रेड्डी का है वो तालाब में है, చెరువులో ఉంది. उसका नाम है రెడ్డి కుంట. కుంట मतलब तालाब. రెడ్డి కుంటలో రేవంత్ రెడ్డి గారి ఇల్లు, కొడంగల్లో ఆయన నియోజకవర్గంలో ఇల్లుంది. ముందు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూలగొట్టాలి కదా, ఎఫ్టీఎల్లో బఫర్లో కట్టాడు కదా. రెండవది రేవంత్ రెడ్డి గారి బ్రదర్, రేవంత్ రెడ్డి గారు సొంత బ్రదర్ తిరుపతి రెడ్డి గారు దుర్గం చెరువు ఎఫ్టీఎల్లో ఆయన ఇల్లు ఉంది. నేనేం చెప్పట్లేదు, నెక్టర్ గార్డెన్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడే దుర్గం చెరువు ఐనార్బిట్ మాల్ దగ్గర. మీరు చూస్తే దుర్గం చెరువు ఎఫ్టీఎల్లో రేవంత్ రెడ్డి గారి సొంత అన్న తిరుపతి రెడ్డి గారి ఇల్లు అందులో ఉంది. ఎక్కడ అది ఇక్కడ పక్కనే రెవెన్యూ మినిస్టర్ పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఇల్లు హిమాయత్ సాగర్ బఫర్ లో ఉంది. ఆయన 5 ఎకరాల్లో ఇల్లు కట్టుకున్నారు, ఆ ఇల్లు బఫర్ లోనే ఉంది. ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఆ ఇల్లు చెరువు మధ్యలో ఉంది, హిమాయత్ సాగర్ చెరువు మధ్యలో. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారికి నిజంగానే బుద్ధిమంతుడైతే ఫస్ట్ వీళ్ళందరూ ఇల్లు కూలగొట్టుకోవాలి కదా. చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్, నో చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్, రైట్? సో చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్ అంటే ఫస్ట్ నీ ఇల్లు కూలగొట్టి నువ్వు ఆదర్శంగా నిలబడాలి కదా. మీ అన్నగారి ఇల్లు కూలగొట్టాలి కదా, మీ మంత్రుల ఇల్లు కూలగొట్టాలి కదా. అది కూలగొట్టి కదా పేదవాడి మీదకి రావాలి. ఇంకొకటి నేను అడుగుతాను, 22 ఏళ్ల కింద పర్మిషన్ ఇచ్చిన మధు పార్క్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఇల్లీగల్ అంట. ఇప్పుడు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్న బిల్డింగ్లు అన్ని 10 మీటర్లు 20 మీటర్ల లోపల ఉన్నాయని లీగల్ అంట. అన్ని కడుతున్నారు. పెద్ద వాళ్ళు నార్సింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి మీరు, పెద్ద టవర్లు కడుతున్నారు. నేను బిల్డర్ల పేర్లు ఎందుకు వాడినందుకు మనం బదనాం చేయడం, కానీ పెద్ద ఇల్లులు కడుతున్నారు. ఎందుకు కడుతున్నారు? మరి వాటిని ఎందుకు ఆపట్లేదు నువ్వు? ఎందుకంటే డబ్బులు ఇచ్చారు కాబట్టి. ఏముంది సీక్రెట్ అంటే? ఇంత థర్డ్ క్లాస్ గవర్నమెంట్ అంటే రేవంత్ రెడ్డి ఈస్ బిల్డింగ్ ఎ సెకండ్ హౌస్ ఫర్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. ऑलरेडी देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस कंस्ट्रक्टेड बाय केसीआर गारू, प्रगति भवन बोल के घर है, बहुत बड़ा घर है चीफ मिनिस्टर के लिए. उसको छोड़ दिया इसने, अपने लिए नया घर बना रहा है जुबली हिल्स में. कितने का है मालूम है? उसका दीवार దాని చుట్టూ ఉండే కంచె గోడ 9 కోట్లు, కాంపౌండ్ వాల్కి 9 కోట్లు. ఇల్లుకి ఎంత ఉంటుందో మీరు లెక్కేసుకోండి, 200 కోట్ల పైనే ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి గారికి 2 ఇళ్ళు ఉండొచ్చంట, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి 3 ఇళ్ళు కావాలంట. డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి హైదరాబాద్ లో ఇల్లుంది, మధురలో ఆయనకు ఇంకో ఇల్లుంది, క్యాంప్ ఆఫీస్, ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీసు. ఇప్పుడు ఖమ్మం జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో 3 ఇళ్ళు కడుతున్నారు, దానికి 5 కోట్లు అంట. ఉప ముఖ్యమంత్రికి 2 ఇళ్ళు అంటే ఇన్లే. డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి 3 ఇళ్ళు అంట, ఒకటి హైదరాబాద్ లో, ఒకటి మధురలో, ఒకటి ఖమ్మంలో. వాళ్ళిద్దరికి 3 ఇళ్ళు 2 ఇళ్ళు కావాలంట, మీకు మాత్రం 1 ఇల్లు ఉండకూడదంట. ఇదేమి న్యాయము? నీకు నిజంగా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నీ కొడంగల్ ఇల్లు కొట్టు, మీ అన్నిళ్ళు కొట్టు, మీ మంత్రుల ఇల్లు కొట్టు, ఆ తర్వాత మధుపారి బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చి ఫోటోలు చూపెట్టు. ఇవన్నీ కొట్టాను, నేను చాలా మంచివాడిని,
మా ఇంట్లోంచి మొదలు పెట్టాను, మా వాళ్ళు కూడా కొట్టాను, మా మంత్రులు అన్ని కొట్టాను. డాక్టర్ వివేక్ అని మంత్రి ఉంటారు, ఆయన కూడా ఇక్కడే ఉంది చెరువులో. ఎవరెవరికమ్మా? గల్లీ కోయిల్ ఉందమ్మా, అది కూడా పెట్టమని వేరే వేరే పేర్ల మీద ఉంటాయి, ఆయన పేర్ల మీద ఉండేది. అందుకే మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్. అమ్మ ఎంత బాగా చెప్పిందంటే, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, రాజేంద్ర నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు. అమ్మ పేరేంటమ్మా? లక్ష్మీదేవమ్మ. లక్ష్మీదేవమ్మ ఏం చెప్పింది? కాపురం అక్కడ చేస్తున్నాడు ఆయా, కళ్యాణ్ టీఆర్ఎస్ చేసుకున్నాడు, కాపురం కాంగ్రెస్ కి చేసుకున్నాడు. చదువు రాదు నాకు, పల్లెటూరు మనుషులు కానీ కళ్యాణ్ టీఆర్ఎస్ లో చేసుకున్నాడు, కాపురమేమో కాంగ్రెస్ లో చేస్తున్నాడు. అందరికి అర్థమైంది, నేను చెప్పట్లేదు పేరు. కానీ నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, మా లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇట్లా ఉన్నారు అని లక్ష్మీదేవమ్మ గారు చెప్తున్నారు. ఒక లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్ కాదమ్మా, రాష్ట్రం మొత్తం అట్లే ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కళ్యాణం కాంగ్రెస్ లో చేసుకున్నారు, కాపురం బీజేపీతో చేస్తున్నారు, అది వేరే స్టోరీ. కానీ మీ అందరితో నా రిక్వెస్ట్, దయచేసి ధైర్యంగా ఉండండి, యునైటెడ్ గా ఉండండి. వీఆర్ విత్ యూ, నోబడీ కెన్ టచ్ యూ. కానీ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వెంచర్స్, ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ ట్రైస్ టు డూ అ మిస్అడ్వెంచర్, యూ హ్యావ్ టు బీ టుగెదర్. మీరు ఇక్కడున్న వాళ్ళు నేను కొంత చూశాను, డివైడెడ్ ఒపీనియన్, మిక్స్డ్ ఒపీనియన్, అట్లా కాదు ఇట్లా, ఇట్లా కాదు అట్లా. అట్లా ఉంటే కష్టం. మీకు మేము కూడా బియాండ్ పాయింట్ ఏం చేయలేం. మీకు యూనిటీ లేదు. చెప్పండి మేడం. बोलिए है बोलिए बोलिए आप बोलिए ना, नहीं बोलिए ना, बोलिए बोलिए ना, क्या है? कांग्रेस का था, मैं बोल रहा हूं ना, मुझे पता है. आप क्या है मैडम? आप इंजीनियर हैं, पर क्या है, आप कैसे इलीगल बोलेंगे इसको? आप कैसे इलीगल बोलेंगे? नहीं सुनिए सुनिए, नहीं एक मिनट इंटरनल मैडम एक बात बोलता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. रुकिए एक मिनट अरे मैडम डोंट एनीथिंग, मैडम जीएचएमसी ने परमिशन, अम्मा एक मिनट, जीएचएमसी ने परमिशन दिया, आपको जीएचएमसी ने परमिशन दिया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आप ही ने दिया, तो इलीगल कैसे हो गया? एसएमडी ने परमिशन दिया. नहीं एक मिनट, अरे उनको कुछ मत बोलो, मैडम इफ यू हैव अ ग्रीवेंस, एक मिनट, इफ यू हैव अ ग्रीवेंस we'll talk about it, but my only humble request, एचएमडीए ने परमिशन दिया, एचएमडीए ने ऑक्यूपेंसी दिया, तो किसको क्या एतराज? Anyway, if you have a problem, you can go and complain to the government, no problem. Once again, ठीक है, जो भी है, ठीक है. अरे I thank all of you. It's okay. I thank all of you again. I thank all of you. हम लोग रहे हैं 60 ईयर से, हम इंडिया कैसे रहते? हमने कंस्ट्रक्शन किया, रजिस्ट्रेशन किया, दैट इज नॉट करेक्ट. बाहर वाले आके तो आपसे बोलेंगे दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है. సార్ నేను 2006 నుంచి కాలేజ్ వెళ్ళేదాన్ని, అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లీగల్ సార్. Achalam sir. Thank you very much. Okay. No, thank you very much. Our lawyers will give their numbers to you. Should you want to fight or understand the legality of the issue, they will be here to talk to you. Lalita and Venu, they will be here to talk to you. अगर कुछ और है तो बताइए. Hi, this is Swati. Like చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి GRTV. Hi, this is Monica. Please like, share and subscribe GRTV.